नमस्ते युट्युब यार मेरो नाम मिलन मल्ल म कम्प्युटर प्रोग्रामर हुँ र आज म तपाईहरुलाई रिकर्सिभ फंक्सनको बारेमा र हाउ डज रिकर्सिभ फंक्सन वर्क कसरी रिकर्सनले काम गर्छ भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु र मसँग एउटा सानो इक्जाम्पल छ सी प्रोग्रामिङमा लेखेको यदि तपाई चाहिँ जावा प्रोग्रामर हुनुहुन्छ भने अथवा अन्य कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको प्रोग्रामर हुनुहुन्छ भने पनि आई थिंक इट्स गोना बी easy for you to understand the things. सबभन्दा पहिला सुरुमा म यो प्रोग्रामको बारेमा भन्न चाहन्छु. Program is all about getting a factorial of a given number, and factorial means we will multiply all the numbers from 1 to the given number. For example, if a given number is 5, then we will multiply 1 into 2 into 3 into 4 into 5, then we get the 120. That's the factorial of that number. अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यसमा लूपिङ युज गर्दैनौं. we do not use loop statement. Rather we will use the recursion. Recursion is technique where we call the same function inside the function. कुनै एउटा फंक्सनबाट आफैले कल गरिन्छ भने त्यसलाई recursion भन्छ. त्यसपछि सबभन्दा सुरुमा including the header file stdio.h on your .h. You all know about the header files. Header files stores the definitions of the statements and the function as well. अनि त्यसपछि integer fact integer. So मैले fact भन्ने एउटा factorial नम्बरको लागि चाहिँ fact भन्ने फंक्सन बनाएको छु. त्यो fact भन्ने फंक्सनमा फंक्सनको return type, the fact will return an integer value. That's why the return type of the factorial is integer. The fact भन्दा अगाडि int लेखेको चाहिँ त्यो fact भन्ने फंक्सनले integer value return गर्दछ भने हो. त्यसपछि fact पछाडी त्यो ब्र्याकेट भित्र अर्को int छ. It means fact will take a integer. फंक्सनले integer value return गर्छ. Similarly फंक्सनले integer value receive पनि गर्छ भनेको. Okay, so we will pass integer value to the function and function will process the value and give us the recursive let's say factorial of that given number. Okay, so we will pass 5 to the function and then function will return us 120. That's the factorial of that 5. Okay, त्यसपछि we have a main function. In every programming program there is a main function. Okay, so main is the first function that is called first by default. We don't need to call the main function. The main function हुन्छ. Main function I am declaring a variable called number. Okay, so the type of the number is integer. Similarly I am asking user to enter the number, so printf displaying something on the screen that is enter a number, and then the scanf will scan that number. So for example 5 is the given number, then it will scan 5, and %d means integer value. Okay, 5 should be integer. I cannot give string or float value or double value. I can just give integer because I am using this %d there. Okay, so scanf means scanning the value or getting the value and then putting the value in number भन्ने variable मा त्यो भ्यालु लाई राखेका छौं. अनि त्यसपछि printf अब यहाँ प्रिन्ट गर्दै छु मैले factorial. अब यहाँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ. Factorial of the number is %d. Okay, so printf means I am going to display something on the screen. Factorial of the number is यहाँसम्म है. Factorial of the number is स्क्रिनमा डिस्प्ले भइसक्यो. अब %d को ठाउँमा I am displaying fact number. Okay, so let's suppose the given number is 5. अब %d को ठाउँमा चाहिँ fact भन्ने फंक्सनले 5 भन्ने भ्यालु रिसिभ गर्छ र जे रिटर्न गर्छ त्यो चाहिँ let's suppose यसले जे रिटर्न गर्छ त्यो चाहिँ %d को ठाउँमा डिस्प्ले हुन्छ. ओके, get ch means यहाँ अलिकति म फेरि पनि printf मा म क्लियर पार्न चाहन्छु. printf यो डबल इन्भर्टेड कमा भित्र जे छ त्यो स्क्रिनमा डिस्प्ले हुन्छ. factorial of the number is %d चाहिँ डिस्प्ले हुँदैन because %d is format specified. %d को ठाउँमा चाहिँ भ्यालु डिस्प्ले हुन्छ. सो अहिलेलाई चाहिँ factorial of the number is स्क्रिनमा डिस्प्ले भइसक्यो. अब %d को ठाउँमा के डिस्प्ले हुन्छ भन्ने कुरा यो कमा भन्दा पछाडी जुन fact भन्ने फंक्सन छ त्यो हामीले माथि डिक्लेयर गरिसकेका छौं. त्यो fact भन्ने फंक्सनले जे भ्यालु रिटर्न गर्छ त्यो चाहिँ %d को ठाउँमा डिस्प्ले हुन्छ.
ओके अहिले चाहिँ यति बेलासम्म फ्याक्टोरियल अफ द नम्बर इज सम्म चाहिँ डिस्प्ले भइसकेको छ है त्यस पछाडि लेट्स सपोज नम्बर चाहिँ 5 हो 5 इन्टर गरे हो भने अब फ्याक्टमा चाहिँ वी आर पासिङ 5 फ्याक्ट 5 हुने भयो ओके सो फ्याक्ट 5 चाहिँ माथिबाट पास भयो अब हामी त्यो गेट सिएच र रिटर्न 0 लाई छोडेर सिधा तल इन्टिजर फ्याक्ट इन्टिजर यानमा त्यो इन्टिजर फ्याक्ट भनेको सेम माथिको फंक्सनको नाम हो र इन्टिजर यान भनेको यसले चाहिँ माथिबाट पठाएको भ्यालु लिन्छ त्यो चाहिँ केमा लगेर स्टोर गर्छ यानमा यानको डेटा टाइप भनेको इन्टिजर हो सो माथि नम्बरको भ्यालु 5 थियो नम्बर पास लाग्थ्यो 5 पास लाग्थ्यो अब त्यो 5 चाहिँ यानमा गयो भनेको मतलब यानको भ्यालु पनि कति भयो 5 भयो अब तल आयो यानको भ्यालु 5 भइसक्यो अब तल आयो इफ यान इक्वल टु 1 5 इज नट इक्वल टु 1 सो यो यस सम्बन्धी ध्यान दिनु परेन तल गयो एल्समा यसले चाहिँ रिटर्न गर्छ यानलाई यान भनेको के हो 5 हो इट विल रिटर्न 5 इन्टु ओके अब यहाँ ध्यान दिनुपर्छ रिटर्न 5 इन्टु देन आई एम कलिङ द सेम फंक्सन फ्याक्ट अब हेर्नुस् है यसले रिटर्न 5 इन्टु सम्म पुगेको थियो रिटर्न गरिसकेको छैन अझै यसले चाहिँ अर्को फंक्सन फ्याक्ट भन्ने त्यही फंक्सनलाई फेरि कल गर्यो अब फेरि इन्टिजर फ्याक्ट इन्टिजर यानमा जानु पर्यो तर यो पाली कल गर्दाखेरि यानको भ्यालु के भएको छ 1 ले घटेको छ त्यही भएर यसले चाहिँ फ्याक्ट 4 पास गर्यो फ्याक्टोरियल भन्ने फंक्सनलाई कल गर्यो फेरि तर यो पाली चाहिँ नम्बर 4 पास गर्यो माथि गयो इन्टिजर फ्याक्ट इन्टिजर यानमा अब यानको भ्यालु 4 भयो भने 4 इज इक्वल टु 1 नो सो त्यही भएर फेरि एल्समा गएर फेरि अर्को चोटी चाहिँ यो रिटर्न 5 इन्टु पहिलाको छँदैछ त्यो माथिको फ्याक्ट 4 बाट चाहिँ फेरि गयो रिटर्न यान भनेको यानको भ्यालु 4 छ त्यही भएर रिटर्न 4 भयो यसमा ध्यान दिने है पहिलो चोटी कल हुँदाखेरि 5 कल भएको थियो 5 पास भएको थियो 5 पास हुँदाखेरि रिटर्न 5 इन्टु फ्याक्ट 4 भनेर फेरि फ्याक्टोरियललाई कल भयो त्यसको मतलब के भने रिटर्न 5 छँदैछ त्यो माथिको फ्याक्ट 4 को आन्सर चाहिँ रिटर्न चाहिँ के गर्यो त फ्याक्ट 4 ले भन्दाखेरि तलपट्टि रिटर्न यान भनेको 4 भयो 4 रिटर्न 4 इन्टु फेरि फ्याक्ट यान माइनस 1 भनेको के हो त 4 माइनस 1 भनेको फ्याक्ट 3 भयो यसरी रिटर्न 5 इन्टु माथिको फ्याक्ट 4 को काम के भयो त रिटर्न 4 इन्टु फ्याक्ट 3 भयो फेरि फ्याक्ट भन्ने फंक्सन कल भयो तर यो चोटी 3 पास भएको छ त्यही भएर माथि रिटर्न 5 इन्टु रिटर्न 4 इन्टु यहाँसम्म माथिको सेम भयो अब फ्याक्ट 3 ले के गर्छ भने 3 पास भइसके पछाडि रिटर्न 3 इन्टु फ्याक्ट यान माइनस 1 भनेको फ्याक्ट 2 चाहिँ फेरि के भयो कल भयो पहिलो फंक्सनले 5 रिटर्न गर्यो इन्टु फ्याक्ट 4 फेरि कल गर्यो त्यस पछाडिको रिटर्न 5 पहिलाकोले काम गर्दै थियो फेरि फ्याक्ट 4 बाट रिटर्न 4 इन्टु फ्याक्ट 3 आयो त्यस पछाडि फेरि रिटर्न 5 रिटर्न 4 छँदैछ फ्याक्ट 3 को रिजल्ट चाहिँ के आयो त रिटर्न 3 इन्टु फ्याक्ट 2 आयो अब फेरि रिटर्न 5 रिटर्न 4 रिटर्न 3 छँदैछ अब फ्याक्ट 2 को फेरि के आयो त 2 इज नट इक्वल टु 1 द्याट्स वाइ रिटर्न 2 इन्टु फ्याक्ट यान माइनस 1 भनेको त फ्याक्ट 1 आयो हैन अनि त्यस पछाडि फेरि माथि गयो अब यो पाली चाहिँ बिकज यान इक्वल 1 फ्याक्ट 1 भनेपछि 1 चाहिँ पास भयो यानलाई यानको भ्यालु के भयो त 1 भयो यान इक्वल 1 त्यसले गर्दाखेरि यसको रिटर्न चाहिँ के आयो त 1 आयो यसरी चाहिँ पहिलो चोटी कल हुँदाखेरि रिटर्न 5 इन्टु दोस्रो चोटी कल हुँदा रिटर्न 4 इन्टु फेरि कल भयो रिटर्न 3 इन्टु फेरि कल भयो रिटर्न 2 इन्टु र अन्तिम पटक कल हुँदा बिकज आई एम पासिङ 1 सो द्याट द 1 इज इक्वल टु 1 द्याट्स वाइ इट विल रिटर्न 1 अब यसले चाहिँ यसको मतलब यो रिटर्न 1 लेख्नुको मतलब के भने अब यहाँ भन्दा धेरै फंक्सनलाई घरिघरि कल गर्न पर्दैन वी डु नट नीड टु रिपिट दि फंक्सन कलिङ प्रोसिडर अगेन त्यही भएर यसमा चाहिँ हामीले रिटर्न 1 लेख्यौं है अनि त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ मिलाउँदाखेरि रिटर्न 5 इन्टु रिटर्न 4 इन्टु रिटर्न 3 छँदैछ अब रिटर्न के भयो त 2 इन्टु 1 भयो त्यस पछाडि रिटर्न 5 इन्टु रिटर्न 4 छँदैछ रिटर्न 3 इन्टु त्यो 2 इन्टु 1 कति भयो त 2 भयो भनेपछि 3 इन्टु 2 फेरि रिटर्न 5 इन्टु रिटर्न 4 इन्टु 6 फेरि रिटर्न 5 इन्टु 24 लास्टमा चाहिँ यसले चाहिँ के गर्यो त रिटर्न 5 इन्टु 24 रिटर्न गर्यो भनेपछि त्यो माथिको फ्याक्ट 5 को एन्सर चाहिँ 120 आयो त्यही भएर फ्याक्टोरियल अफ द नम्बर इज
स्क्रिनमा पहिले डिस्प्ले भइसकेको छ पर्सेन्ट डी को ठाउँमा चाहिँ 120 डिस्प्ले हुन्छ इन दिस वे रिकर्सन वर्क रिकर्सन मेक्स द प्रोग्राम फास्ट लुपिङ भन्दा चाहिँ अलिकति फास्ट हुन्छ र यसले चाहिँ प्रोग्रामलाई म्यानेजेबल रिडेबल बनाउँछ हामीलाई रिकर्सन भन्दा बित्तिकै अलिकति हेडेकको रूपमा लिन्छौँ हैन किनभने बुझ्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ तर प्रोग्रामलाई चाहिँ राम्रो बनाउनको लागि स्मुथ बनाउनको लागि रिडेबल बनाउनको लागि र फास्ट बनाउनको लागि प्रोग्रामको पर्फर्मेन्स एबिलिटीलाई बेटर गर्नको लागि चाहिँ रिकर्सन युज हुन्छ ओके थ्यांक यू फर वाचिङ